Number 20. Find acceleration in bracket A, comma, tension in the springs connected between the blocks. Connected between the blocks. Got it. Right. Find acceleration A, tension in the springs connected between the blocks. In the 3 blocks, you can think of block tension. Ground, first block, mass M1. Pulling force of P and go on top of P. Pulling force and second block, mass M2. These two are connected with a string. Now we have to find out the tension in the string. P1 control. Next, third block, mass M3, another string. Here we have to find out tension T2. Next, fourth block, mass M4. In this string, the tension is T3. So this is the diagram. How many blocks? 1, 2, 3, 4. మనం ఇక్కడ టెన్షన్ ఈ 3 స్ట్రింగ్స్ లో కనుక్కోవాలి. టెన్షన్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ టైం కనుక్కోవాలి యాక్సలరేషన్. ఇవన్నీ బ్లాక్స్ ఒకే యాక్సలరేషన్ డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్? సేమ్ యాక్సలరేషన్. ఆల్ బ్లాక్స్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ సేమ్ యాక్సలరేషన్ బికాస్ ద స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్. సాగవాలి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కనుక ఎక్స్టెన్సిబుల్ అనుకోండి, సాగింగ్ అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇంకా తర్వాత సో డిఫరెంట్ యాక్సలరేషన్స్ అవి చెప్తాను. వీటి మధ్య స్ప్రింగ్స్ చేస్తాం. స్ప్రింగ్స్ స్ప్రింగ్ బోత్ ఆర్ ఫస్ట్ యాక్సలరేషన్. ఫస్ట్ పాయింట్, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు unbalanced force upon total mass. A is equal to, చెప్పండి, unbalanced force means starting force minus ending force. Starting force minus ending force. What is the starting force in this diagram? Ending force 0. ఇక్కడ ఏం లేదు, 0. No force. ఫ్రిక్షన్ చాప్టర్ అనుకోండి, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అది అప్పుడు చెప్తాను, సరేనా? రైట్. నో ఫోర్స్. స్టార్టింగ్ ఫోర్స్ P మైనస్ ఎండింగ్ ఫోర్స్ 0 అపాన్ టోటల్ మాస్ M1 plus M1 plus M2 plus M3 plus M4. Therefore, A is equal to P upon M1 plus M2 plus M3 plus M4. So this is the acceleration of the blocks. ఇప్పుడు T1 కనుక్కోవాలి, టెన్షన్ కనుక్కోవాలి. ఏంటి షార్ట్ కట్ ఏం చెప్తారు? free body. Acceleration into total mass. Second point, third hypothesis. Okay, now tension in the string connected between one another. Next one, we have tension in the string connected between M2 and M3. సరే, ఇక్కడ టెన్షన్ కావాలి.
మీకు టెన్షన్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను? యాక్సలరేషన్ ఇంటూ total mass behind the stream. total mass behind the stream. Total mass behind the stream. Okay. T1 is equal to acceleration already కనుక్కున్నాం కదా, అదే D upon M2 plus M3 plus M4. అయితే ఇక్కడ ఏం చేయాలి చెప్పండి? Total mass behind the stream M2, M3, M4. M2 plus M3 plus M4. అయితే ఆన్సర్ నాకు బాగా చెప్పండి. థర్డ్ పాయింట్ మీరే రాస్తారు. థర్డ్ పాయింట్ చెప్తాను సరే. టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రీమ్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ M2 and M3. ఇక్కడ M2, M3 రావాలి. ఇక్కడ T2 is equal to formula acceleration into total mass behind the stream. T2 is equal to acceleration plus ఇది రాస్తారు కదా. ఇక్కడ total mass behind the stream ఇది వేయాలి. M3 plus అది T2. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం రాయాలి చెప్పండి? టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రీమ్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ఫార్ములా సేమ్. అప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ మాస్ బిహైండ్ ద స్ట్రీమ్ ఎంత కదా? Ground. It is the block of mass capital M, block mass capital M. A rope, so this is the rope. So this is the rope. A rope is connected to a block. Rope. The mass of this rope is smaller. Capital M, block mass. Smaller rope. Now here, a force of capital F is applied here on the rope. And the force applied as the rope made a cap. So what is the acceleration of the system? Acceleration of the key. Unbalanced force by total mass. Unbalanced force means force minus ending force in the no ending force is here. Zero. First point acceleration కట్టున్నారు. Acceleration is equal to చెప్పండి unbalanced force upon total mass. Unbalanced force upon total mass. Acceleration A is equal to unbalanced force means starting force minus ending. What is the starting force? F. Ending force? 0. F minus 0 upon total mass. Capital M plus small m. Block mass plus rope mass. Capital M plus small m. Therefore, A is equal to F upon capital M plus small m. Okay. What is the contact force at connecting point of rope and block? Contact force. That is tension. ఇక్కడ అడగొచ్చు. ఈ ప్లేస్ లో చూడండి డాక్టర్ పెట్టింటారు టెన్షన్ అవుతుంది. ఇక్కడ టెన్షన్ కావాలి. We want to find out this is the connecting point, contact point, or connecting point of block and rope. At this location, we have to find out the tension. Tension కావాలి. ఆ రెండు కనెక్ట్ అయ్యాయి కదా బ్లాక్. ఓకేనా? అక్కడ టెన్షన్ కావాలి. Need tension formula. Acceleration into total mass. The stimulus behind the point and point. The point వెనక మాత్రమే. ఓకేనా? సో ఆ ప్లేస్ లో టెన్షన్ కావాలి నాకు. Tension T is equal to acceleration into total mass. Total mass behind the point.
behind the చెప్పండి point. Total mass behind the point. Tension T ఇక్కడ ఇవన్నీ డాట్ పెట్టింది టెన్షన్. Acceleration తెలిసినంత capital M plus small m total mass behind the point. ఈ పాయింట్ ఎంత mass ఉందా? Capital M again. Answer is P is equal to capital M upon capital M plus here. Right. Sentence right. If a rope of mass small m is connected to a block. Is connected to a block of mass capital M. And they are pulled with a force of capital F. And they are pulled with a force of capital F. The tension at contact point, connecting point of rope and block. At the connecting point of rope and block is. At the connecting point of rope and block is. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ పాయింట్ జాగ్రత్త వేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఒక విషయం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒకవేళ సరే ఏది చేయాలన్నా ఏం కనుక్కోవాలి ఫస్ట్? ఈ రోప్ లో మిడిల్ లో అడిగాడు అనుకోండి టెన్షన్. What is the tension in the rope? ఆలోచించండి. హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రోప్ ఇక్కడ అడిగే టెన్షన్. యాక్సలరేషన్ ఇంతే కదా, సేమే కదా. ఇక్కడ అడిగారు అనుకోండి ఈ ఫార్ములా ఏమేను టోటల్ మాస్ బిహైండ్ ద పాయింట్. ఈ పాయింట్ వెనక మన మాస్ ఎంత? వెరీ గుడ్. అంతే అంతే కదా. మొత్తం రోప్ మాస్ ఎంత? స్మాల్ ఎం. ఇక్కడ అడిగారు టెన్షన్ ఇంతవరకు సేమ్ రాస్తారు ఇక్కడ దాకా. ఈ ఎన్ దగ్గర ఈ రోప్ సగం మాస్ కూడా ఏంటో బిహైండ్ దట్ పాయింట్ అంటే క్యాపిటల్ ఎం ప్లస్ ప్రాబ్లం మీరు రాస్తారుగా. సరే ఎగ్జామ్ ఏమడుతున్నారు తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ 1/4 ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ అంటాడు. 1/4 ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ L/4 డిస్టెన్స్ 3m/4 అయితే ఇంకేదో పక్క ఇది m/4 అయితే ఈ 3m/4 కదా. ఆ 3m/4 ని ఆ క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి కాంటాక్ట్ పాయింట్ వస్తే టెన్షన్ అడుగుతారని లేదు. ఇది అడగచ్చు, ఇటు నుంచి L/4 డిస్టెన్స్ అడగచ్చు. ఇటు నుంచి L/4 అయితే ఇది 3m/4 కదా అవుతుంది మాస్. అలాగే ఎక్కడైనా ఓకేనా. ఒకసారి L/8 డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మొత్తం లెంత్ L/8 అంటే m/8 దీని మాస్. అది దాని మాస్ m - m/8 అది 7/8 వేసి ఆ బ్లాక్ మాస్ యాడ్ చేసి పోతారు. సో అలాగా మిస్టేక్స్ అడగచ్చు ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? దీనిపై ఉండే మోడల్స్ అది క్లియర్. సెంటెన్స్ రాసారా? నోట్ డౌన్. చూడండి ఇక్కడ కాదు టెన్షన్. ఇప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ద రోప్. ఫైండ్ టెన్షన్ ఎట్ హాఫ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ రోప్ అంటారు. ఇక్కడ కావాలమ్మా టెన్షన్. చూడండి హాఫ్ దగ్గర కరెక్ట్ గా హాఫ్ దగ్గర టెన్షన్ కావాలి. హాఫ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ రోప్. ఫైండ్ టెన్షన్ ఎట్ హాఫ్ ఆఫ్
Find tension. Find tension at half of length of the rope. Half of length of the rope. Find tension at half of length of the rope. Okay. So here we have to find out the tension. ఇక్కడ tension కావాలి కదా. rope మొత్తం మాస్ ఎంత? small. యాక్చువల్లీ ఇంతవరకు ఓకేనా? సేమ్ కదా. యాక్చువల్లీ సింబల్ పెట్టండి ఇందా డయాగ్రామ్ లో కూడా లాస్ట్ డయాగ్రామ్ లో పెట్టండి. రైట్, ఓకే. ఇక్కడ కావాలి. సో యాక్సిలరేషన్ సేమ్, అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ అపాన్ టోటల్ మాస్ సేమ్, F minus 0 ఇదంతా సేమ్, ఇక్కడ వరకు సేమ్. టెన్షన్ తీసుకుని యాక్సిలరేషన్ ఇంటూ టోటల్ మాస్ బిహైండ్ ద పాయింట్. చూడండి, దీని వెనక వాళ్ళ మొత్తం మాస్ కావాలి. ఆ పాయింట్ బ్యాక్ సైడ్ టోటల్ మాస్. చెప్పండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంది? మొత్తం మాస్ ఎంఐలకు ఈ హాఫ్ M/2 ఉన్నాయి కదా. ఈ M/2ని క్యాపిటల్ M కి యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎంత చేయాలి చెప్పండి? ప్లస్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? క్లియర్? క్యాపిటల్ M యాక్సిలరేషన్ ప్లస్ ఏమేసాము? క్యాపిటల్ F అపాన్ క్యాపిటల్ M ప్లస్ స్మాల్ m ఇన్ బ్రాకెట్ టోటల్ మాస్ బిహైండ్ ద పాయింట్. ఆ పాయింట్ వెనక మొత్తం మాస్ హాఫ్ రోప్ మాస్ వేయాలి, బ్లాక్ మాస్ వేయాలి. రెండు వేసేసారు. ఓకేనా? నోట్ ఆఫ్. ఎంత ఇది నెంబర్? 22. నోట్ చేయండి. నోట్ ఆఫ్. మిమ్మల్ని ఇందులో ఒక చిన్న ట్విస్ట్ అడగచ్చు. ఎలా అంటే 23 రాసుకున్నారు మీరు కూడా టాప్స్ గుర్తుండదు. నేను ఎలా రాసినా అలా రాసుకోండి. గుర్తుండడం కోసం ఏం చేస్తాను. సరే, ఇప్పుడు ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు? జాగ్రత్తగా నాకు పాయింట్ చెప్పాలి. ఫైండ్ టెన్షన్ ఇన్ ద రోప్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 1/4 ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ అన్నాడు. ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇక్కడ 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 ఈ పి అనేది ఎక్కడ పెట్టాలి? ఫోర్స్ అప్లై చేసిన వైపు నుంచి. ఓకేనా? చూద్దాం. ఓకే, రైట్, చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద రోప్. టోటల్ మాస్ M. Find the tension in the rope at a distance of 1/4 of its length. 1/4 of its length from the end of force applied అంటే ఇక్కడ పెట్టాలి. 1/4 of its length from the block అంటాడు. బ్లాక్ ఇక్కడ పెట్టాలి. పెట్టుకోండి. ఇవి అడిగేసుకోండి. ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ అనేది ఇంతవరకు ఉంది. ఫ్రమ్ ద బ్లాక్ అని అడగల. ఒకవేళ ఫ్రమ్ ద బ్లాక్ అంటే ఇక్కడ పెడతాము. అవి కొంచెం మార్క్ అంటే చెప్పండి. M/4. M/4. ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ అంటే నేను ఇక్కడ పెడతాను దాట్ ఈ ప్లేస్ లో. ఇక్కడ కొనుక్కోవాలి. ఎంత అవుతుంది చెప్పండి అప్పుడు? ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్. ఎందుకనంటే ఒక రోప్ ఇలా ఉందనుకోండి, మొత్తం మాస్ M అయితే దాన్ని 4 పార్ట్స్ వేస్తాం అనుకోండి. ఇదంతా చెప్పండి. M/4 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 M/4. పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది పాయింట్. ఇక్కడ టెన్షన్ కనుక్కోవాలండి. అప్పుడు వెనకమాల మాస్ అంటే 3M/4 కదా. ఓకేనా? 3M/4. సో హియర్ ద టోటల్ మాస్ బిహైండ్ దిస్ పాయింట్ ఎంత వేయాలి చెప్పండి? 3M/4. 3M/4. ఇక్కడ M/4 ఉంది. సో మొత్తం సేమ్ అయితే ఇక్కడ ఎంత వేయాలి చెప్పండి? 3M/3. స్మాల్ M లో క్యాపిటల్ M జాగ్రత్తగా వేస్తున్నారా? క్లియర్. సెంటెన్స్ రైట్. Tension in the rope. Find tension in the rope. Find tension in the rope. Find tension in the rope at a distance of 1/4. 1/4 TH అన్నారు. 1/4 of. Find మరలా చెప్తున్నాను వినండి. Find tension in the rope.
at a distance of 1/4 of its length, 1/4 of its length, 1/4 of its length from the end of force applied. From the end of 1/4 of its length from the end of force applied. Okay, na? Right, no doubt. Right, okay. పక్కన ఇది కూడా వేసుకోండి, వేసానంటే ఇట్లా వేసుకోవాలి మీరు. ఎందుకు తర్వాత అగ్రియం పెట్టుకుని ఎట్లాగని అనుకుంటే ఎట్లా? ప్రతిదీ రాయాలమ్మా, నేను బోర్డు మీద వేసిన ప్రతిదీ రాయాలి మీరు. క్యాంపుకి సమస్యలు మీకు రాయరు, తర్వాత మీకు ఫ్యూచర్లో వచ్చే డౌట్స్ ఉంటాయి, వాటి కోసం రాస్తా. చూస్తే అర్థమే, ఈ ప్లేస్ అడగొచ్చు, ఇప్పుడు ఈ 3 ప్లేసెస్ అడగొచ్చు అనే విషయం తెలుసు. అసలు ఈ 3 ప్లేసెస్ లో కాకుండా కూడా అడుగుతున్నాడు. ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ L/4 ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ అంటాడు, L/8 ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ అంటాడు. అప్పుడు చెప్పండి, ఇటు నుంచి L/8 అంటే ఇదంతా అయితే M/8 అయింది. అప్పుడు మొత్తం ఎంత అయితే M - M/8. మొత్తం టోటల్ మాస్ నుంచి తీసేయాలి, ఎంత అయితే 7M/8. అదే చెప్పాలి. ఓకేనా? L/6 అంటాడు. ఇటు నుంచి L/6 లెంత్ లో అంటాడు టెన్షన్, ఇక్కడ నుంచి L/6 లెంత్ లో. అప్పుడు ఏం చేయాలి? M/6 అనేది అర్థం. టోటల్ మాస్ లో నుంచి తీసేయాలి, అది ఇవ్వతులు ఉన్నట్టు మాస్. ఓకేనా? అలా అడిగినప్పుడు చేయగలగాలి. సార్ ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్స్ ఏదో చెప్పింది, ఇంకెక్కడ ఈ మధ్యలో అడగకూడదు ఎక్కడన్నా. ఓకేనా? సో మెన్షన్ చేస్తారు అటు నుంచి ఇటువంటి మోడల్ వచ్చారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ నెంబర్ వస్తారు అందులో. నెంబర్ 24 SB స్టాండర్డ్ బిట్ 5 స్టార్ 100% క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాను రేపుది. ముందుగా ఒక క్వశ్చన్ మీకు చెప్పేస్తున్నా. ఓకేనా? నేను చెప్తాను, నేను చెప్తాను. Ground, on the ground, so this is the rope, the total length of the rope, so this is the rope is on the ground, the total length of the rope L, total mass capital M, a force F is applied at the end of one end of the rope. Capital F, and the force applied is set. So this is the rope. What is the tension in the rope at a distance of small l length from the end of force applied? Ikkada small l length దగ్గర. So here at this location we have to find out the tension in the rope. According to the standard rope మొత్తం మాస్ ఎంత, లెంత్ ఎంత? ఇప్పుడు రోప్ లో ఆ రోప్, సో ద టెన్షన్ ఈస్ డిఫరెంట్ అట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్, డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ ద రోప్. ఇక్కడ వేరు ఉంటుంది, ఇక్కడ వేరు ఉంటుంది, ఇక్కడ వేరు, ఇక్కడ వేరు, డిఫరెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద రోప్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ L ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్? ఓకేనా? అప్పుడు ఏం చేయాలనేది మీకు ఇప్పుడు ఐడియా రావాలి. ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? Acceleration as usual, we have to find out acceleration. No force is here, in this side no force. First point, acceleration is equal to చెప్పండి, acceleration is equal to unbalanced force upon చెప్పండి total mass, unbalanced force upon total mass. Okay, again this total mass. Unbalanced force means starting force F minus ending force 0 upon total mass capital M. A is equal to F upon M. Acceleration చేస్తుంది. So tension ఎక్కడ కనుక్కోవాలి? ఈ పాయింట్ దగ్గర స్మాల్ l డిస్టెన్స్ టెన్షన్ కనుక్కోవాలి. టెన్షన్ అంటే ఏంటి? ఫార్ములా పాయింట్ దగ్గర యాక్సలరేషన్ ఇంటూ టోటల్ మాస్ బిహైండ్ ద పాయింట్.
So second point, tension. Tension is equal to acceleration into total mass. Total mass behind the point. Behind the point. A point కి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న టోటల్ మాస్ వేయాలి. ఇప్పుడు దీని మాస్ కావాలి కదా, ఈ రోప్ మాస్ కావాలి. ఇంకా టోటల్ గా రోప్ మొత్తం మాస్ తెలుసు కానీ దీని మాస్ తెలుసా? దీని మాస్ ఎలా అది కనుక వస్తే అయిపోయినట్టే. యాక్సలరేషన్ ప్లేస్ లో ఎఫ్ఐఎం క్యాపిటల్ ఎఫ్ఐఎం వేసేసాను. ఇక్కడ వేయాలి నేను దీంట్లో. ఈ మాస్ కావాలి. మీకు మొత్తం మాస్ తెలుసు, ఈ ఒక్క మాస్ కావాలి. ఎలా? క్యాపిటల్ లెంత్ చెప్తున్నావు నువ్వు, నాకు కావాల్సింది మాస్ కదా. నువ్వు చెప్పింది లెంత్, మొత్తం లెంత్ క్యాపిటల్ కాబట్టి తీసేసి దీని లెంత్ చెప్పావు. ఆల్రెడీ సౌండ్ వచ్చేసాం. దీని మాస్ ఎలాగా? How to find out the mass of this piece? సరే చూడండి, నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది ఉందనుకోండి, దీని మొత్తం మాస్ క్యాపిటల్ ఎం, మొత్తం లెంత్ ఎల్. ఓకేనా? మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్, దీన్ని యూనిట్ లెంత్లుగా కట్ చేసేసేయండి. దాన్ని మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటారు, M/L. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే చిన్న పీస్ మాస్ M/L యూనిట్ లెంత్. ఈ M/L ఇందాక నువ్వు లెంత్ చెప్పావు, దీనికి ఎంత? క్యాపిటల్ మైనస్ దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే దీని మాస్. టోటల్ మాస్ పై టోటల్ లెంత్ చేయాలన్నమాట. దాన్ని మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటారు. దానిని దేని లెంత్ మల్టిప్లై చేస్తే దాని మాస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ పీస్ లెంత్ ఎంత? దీన్ని క్యాపిటల్ ఎల్ మైనస్ దీని మాస్ కావాలనుకోండి, టోటల్ మాస్ బై టోటల్ లెంత్, మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఆ క్యాపిటల్ ఎం బై క్యాపిటల్ ఎల్ కి దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే దీని మాస్ వచ్చేస్తుంది. ఈ స్మాల్ ఎల్ మల్టిప్లై చేస్తే దీని మాస్ వస్తుంది. మనం చెక్ చేయొచ్చు. చూడండి, నేను చెక్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, చూస్తాను. దీని మాస్ కావాలి నాకు. క్యాపిటల్ ఎం బై క్యాపిటల్ ఎల్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎల్ మైనస్ స్మాల్ ఎల్, ఇది దీని మాస్. ఈ ముందు దాని మాస్ కావాలనుకోండి, క్యాపిటల్ ఎం బై క్యాపిటల్ ఎల్ ఇంటూ స్మాల్ ఎల్, దాని మాస్. ఇప్పుడు దీని మాస్ చెప్పండి ఒకసారి చూసి, ఇక్కడ చూసి చెప్పండి. దీని మాస్ చెప్పండి. ఈ రెండు కూడితే ఎంత రావాలి? ఇది రావద్దు. యాడ్ చేసి చూద్దామా? చెక్ చేయండి, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి. ఈ రెండింటిని క్యాపిటల్ ఎం బై క్యాపిటల్ ఎల్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎల్ మైనస్ స్మాల్ ఎల్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎం అపాన్ ఎల్ ఇంటూ స్మాల్ ఎల్. ఏం కామన్ తీద్దాం? అప్పుడు బ్రాకెట్ లో ఉంది ఎల్ మైనస్ ఎల్ ప్లస్ ఎల్. ఈ రెండు స్మాల్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఈ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ అవుతే ఉంది మొత్తం దగ్గర. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఒకసారి, నేను అడిగేది చెప్పాలి. ఈ పాయింట్ పెట్టాను కదా, ఈ పాయింట్ వెనకమాలున్న ఈ రోపు మాస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ వేయాలి ఫస్ట్. క్యాపిటల్ ఎం బై క్యాపిటల్ ఎల్, టోటల్ మాస్ బై టోటల్ లెంత్. దానికి దీని లెంత్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, మాస్ అనుకో క్యాపిటల్ ఎం బై క్యాపిటల్ ఎల్. ఇదేమని చదవాలి? మాస్ ఇంటూ చెప్పండి క్యాపిటల్ మైనస్ స్మాల్ ఎల్ లేకుండా స్మాల్ ఎల్ వేస్తే దేని మాస్ వచ్చింది? ముందు దాని మాస్. అది ముందు దాని మాస్ మనకు అవసరం లేదు కదా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఎం క్యాన్సిల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై ఎఫ్ అపాన్ ఎల్. బ్రాకెట్ లో ఉంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం నేర్చుకోవాలి. జాగ్రత్తగానండి. ఈ రెండింటిలో క్యాపిటల్ ఎల్ కామన్ చేయాలి. సార్ యాడ్ ఉంది సార్ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇందులో కామన్ తెలుసా? అది ఇక్కడికి పై వేయాలి, డివైడెడ్ పై వేయాలి. సరే ముందుకు అలానే రాస్తున్నాను, ఎఫ్ బై ఎల్ అలానే రాస్తాను. ఈ రెండింటిలోంచి క్యాపిటల్ ఎల్ కామన్ తీసాను. కావాలంటే ఎల్ లోపల మల్టిప్లై చేసి చూసుకోండి. ఎల్ ఇంటూ వన్ ఎంత? ఎల్ ఇంటూ స్మాల్ ఎల్ బై క్యాపిటల్ ఎల్ క్యాన్సిల్ కదా. ఇప్పుడేం క్యాన్సిల్ అవుతుంది మళ్ళా? హలో కనబడుతున్నారా? చెప్పరైతే అంటే వాళ్ళందరూ నేర్చుకోకూడదనేగా నీ ఉద్దేశం. ఓకేనా? క్యాపిటల్ అంతే కదా. క్యాపిటల్
ఓకేనా మీ బ్రదర్ కూడా ఉన్నాడుగా క్యాన్సిల్ ఇంకేముంది ఎఫ్ ఇంటూ 1 మైనస్ స్టాండర్డ్ బిట్. ఎందుకు స్టాండర్డ్ బిట్ అంటారు చెప్తా. అది ఎఫ్ వాల్యూ ఇస్తున్నాడు, దీని లెంత్ ఇస్తున్నాడు, దీని లెంత్ ఇస్తున్నాడు, కనుక్కోవాలి టెన్షన్ వాల్యూస్ ఇస్తాడు. ఏ రోప్ ఆఫ్ లెంత్ 10 meters లేదా ఏ రోప్ ఆఫ్ లెంత్ 5 meters అంటాడు. క్యాపిటల్ ఇచ్చినట్టే కదా. ఓకేనా ఇచ్చి ఈజ్ ఆన్ ఏ హారిజాంటల్ ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్. వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద రోప్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2 meters ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ అంటే ఎల్ ప్లస్ ఎల్ స్మాల్ ఎల్ ప్లస్ క్యాపిటల్ స్టెప్ కూడా ఇస్తాడు 20 newtons అని అంటారు. ప్రాబ్లం గా కూడా ఇవ్వచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్. ఇది అర్థమైందా? స్టాండర్డ్ బిట్. ఓకే రైట్. a rope that a string and a rope or string might rope అనేది స్ట్రింగ్ చెప్పిన ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ అన్న అదే అది వేరే అనుకోవద్దు. a rope of length capital L, a rope of length capital L is on a frictionless horizontal surface. Is on a frictionless horizontal surface. Is on a horizontal frictionless surface. Under a force of capital S. Under a force of capital S. Under a horizontal force and రాసుకుంటారా? Under a horizontal force of capital F. Horizontal add చేయండి. Under a horizontal force of capital F is applied at one end. Is applied at one end to start. The tension in the rope. The tension in the rope. The tension in the rope at a distance of L, small l. The tension in the rope at a distance of L, small l, from the end of force applied. Small l, from the end of force applied. L, from the end of force applied. Small l better. First diagram జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఇదంతా.